My name is MD Yunus Ali, resource teacher, Sesik Uzair, Girls High School, Rainagar. How are you? Hope you are well. This is critical situation. You are staying in home, and we hope that you will utilize this time by watching videos on YouTube and other social medias. Actually, today we will discuss about voice. That is very important. That is an important topic in grammatical rules in English language. We have to be very critical. We have to be very practical. We have to be very standard. We have to be very appropriate to use the grammatical rules in English sentence. To make a new sentence, we have to know all the grammatical rules. Otherwise, we will make mistake. So, to make a correct sentence, we must know the details of grammatical rules, and we have to increase our vocabulary. If we increase our vocabulary, we can make new sentences more and more. So today we discuss about voice. And what is voice? Voice is the system by which we can express our inner feelings. That is voice. We can express our inner feelings by two types: active voice and passive voice. Today we will discuss about voice. And today's class is for class 9 students, 9 level students, and I hope you have learned the small rules and other beginning rules of voice to your previous classes. In your previous classes, so you are class 9 students. I think that you have much knowledge about voice, so that you can practice your voice lessons. So today we will discuss about voice. Voice is two types. That is active voice and passive voice. Voice is two types. That is active and passive. Active voice. In active voice, we can express our feelings directly, such as I write a letter. This is active voice, and here subject is active. The I is active here as subject. And then if we make this sentence into passive voice, we have to written a letter at first. A letter. This is present indefinite tense, so we have to use verb. Am is asked. A letter is written by me. That is passive voice. So we can express our inner feelings, or we can write our sentences in two ways: active voice and passive voice. So today we will discuss about other example of active voice and passive voice. At first we will discuss about tense. That is, if we find present indefinite tense, we have to use am, is, are as auxiliary verb, and we have to make the main verb in past participle from. Here we find that I is subject. I write a letter. আমি চিঠি লিখি। বাংলা আমি চিঠি লিখি, তাহলে হচ্ছে a letter is written by me. Here we have find that object. This is object. আমরা অবজেক্ট কি করেছি? সাবজেক্ট করেছি। আমাদের অবজেক্ট কি করতে হবে? সাবজেক্ট করতে হবে। তারপর টেন্স অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার্ব দিতে হবে is। তারপর আমাদের মূল ভাবে কি করতে হবে? পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। তারপর বাই বসাতে হবে। সাবজেক্টিভ অবজেক্টিভ ফর্ম দিতে হবে। এভাবে আমাদের ভয়েস করতে হবে। আমরা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাই তাহলে এভাবে করব। এবার আমরা উদাহরণ দেখি আমরা। He reads a book. সে একটি বই পড়ে। তার মধ্যে কি ভয়েস? অ্যাক্টিভ ভয়েস। এখানে সাবজেক্ট নিজে কাজ করতেছে, সাবজেক্ট পড়তেছে। আমাদের হি পড়তেছে।
এটা আমরা কি করব প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তরিত করব আমরা কি করব তাহলে প্যাসিভ করব এটাকে আচ্ছা তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের অবজেক্ট কোনটা এখানে এবুক হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট তাহলে এবুক যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে আমরা কি করব অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে am is or are ইউজ করব তাহলে আমরা কি দেব এবুকের জন্য is দিব এবুক ইজ আমাদের মেইন ভার্ব কোনটা রিড রিডের V3 ফর্ম কি রিড এবুক ইজ রিড আমাদের বাই ইউজ করতে হবে এটা আমাদের ফর্মুলা তারপর আমাদের যে সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্ট এখানে কি হি হি আমাদের অবজেক্টিভ ফর্ম কি আছে হিম তাহলে এই বুক ইজ রিড বাই হিম দিস ইজ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এভাবে যদি আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ করি তাহলে আমাদের থাকবে am is এর আগে থেকে থাকবে আমরা কি করব এটাকে ভয়েস করতে হবে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস উদাহরণ দেখি হি ইজ রিডিং he is writing he is writing a novel he is writing a novel এটা আমাদের কি হচ্ছে তাহলে তবে সে একটা কি লিখতেছে উপন্যাস লিখতেছে আমরা কি করব প্যাসিভ ভয়েস করব তো আমাদের নিয়ম কি এটা কোন টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোন টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা প্রথমে কি করব অবজেক্টকে আমাদের অবজেক্ট কোথায় এখানে এ নোভেল এই নোভেলকে আমরা সাবজেক্ট করব আমরা ভয়েস করার সময় অবজেক্টকে অল টাইম কি করব সাবজেক্ট করব এই নোভেল ইজ আছে তাহলে ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আমরা কি করব এটাকে ভার্বের আইএনজি করব তাই নোভেল ইজ রিটেন বাই নোভেল ইজ রিটেন বাই সরি এখানে বিইং দেওয়া লাগবে আমাদের নোভেল ইজ বিইং A novel is being written by him. এটা আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের উদাহরণ চলে গেল এরপর আমরা দেখব কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা লিখি আমি কি বলবো রেজা has completed the task রেজা has completed the task তাহলে আমরা কি করব এটাকে ভয়েস করব প্যাসিভ ভয়েসে রূপান্তরিত করব আমাদের একটি ভয়েস আছে সাবজেক্টকে নিজে কাজ করতেছে প্রথম কাজ কি আমাদের অবজেক্টকে সাবজেক্ট বানানো অবজেক্ট কি এখানে দি টাস্ক এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট তাহলে আমরা কি করব দা টাস্ককে সাবজেক্টে লিখব দা টাস্ক এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে আমাদের কি আছে হ্যাজ আছে তাহলে ভয়েস করার সময় কি দেব আমরা বিন যোগ করব তাহলে হ্যাজ বিন দি টাস্ক has been ফুল হলে কি করব ভিতরে করব completed the task has been completed তারপর কি দেব আমরা বাই দিব তাহলে কি আছে কি রেজাল্টস বাই রেজাল্ট এটা আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স উদাহরণ চলে গেল আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উদাহরণ আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের 4 নাম্বার he has been telling a story he has been telling a story এটা আমাদের কি হচ্ছে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমরা কি করব প্রেজেন্ট ভয়েস রূপান্তরিত করব আমাদের প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে অবজেক্ট মানে এই স্টোরি হচ্ছে অবজেক্ট আমরা এই স্টোরি কি করব সাবজেক্ট বানাবো তে স্টোরি এই স্টোরি তারপর দেখা যাচ্ছে আমাদের হ্যাজ বিন আছে এখানে তাহলে আমরা হ্যাজ বিন বসানোর পরে কি করব বিইং ইউজ করব এই স্টোরি হ্যাজ বিন বিইং ইউজ করতে হবে তার সাথে এই স্টোরি হ্যাজ বিন বিইং তারপর কি আছে তারপরে কাজ কি মূল ভাব কি আছে আমাদের টেলিং আছে টেলিং এর ভিতরে কি ভিতরে মিন্স পাস্ট পার্টিসিপল টেলিং এর ভিতরে হচ্ছে টোল্ড তাহলে এই স্টোরি হ্যাজ বিন বিইং টোল্ড বাই আমাদের সাবজেক্ট কি আছে হি আছে হি অবজেক্ট কি হিম A story has been being
told by him. আশা করতেছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমি আবার বুঝিয়ে দিই। আমাদের অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার প্রথম নিয়ম হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে, অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট করতে হবে। আমাদের অবজেক্ট খুঁজে বের করতে হবে। অবজেক্ট কোথায় থাকে, মূল ভার্বের পরে অবজেক্ট থাকে। তাহলে আমাদের এই লেটার হচ্ছে অবজেক্ট, সাবজেক্টটিকে অবজেক্ট করলাম, অবজেক্টটিকে সাবজেক্ট করলাম। তারপর দেখতে হবে কোন টেন্সে আছে, টেন্স অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার্ব দিতে হবে। তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে, তাহলে কি দেব, ইজ দিব। ইজ দিয়েছি, এই লেটার ইজ, তারপরে আমাদের কি দেখতে হবে, মেইন ভার্ব দেখতে হবে। মেইন ভার্ব কি আছে, রাইট। রাইট এর মেইন ভার্ব কি, রিটেন। এই লেটার ইজ রিটেন। তারপর আমরা বাই ইউজ করতে হবে, এটা ফর্মুলা সূত্র, এটা লাগবেই। তারপর আমাদের যে সাবজেক্ট থাকবে, আমাদের আই হচ্ছে সাবজেক্ট, আমি আই এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি, মি। আমরা মি বসাই দিচ্ছি। এই লেটার ইজ রিটেন বাই মি। এভাবে আমাদের নিয়ম, এরকম অনেক নিয়ম আছে। আমরা এটিকে প্রথম পার্ট হিসেবে ইউজ করলাম। পরবর্তীতে আমরা যতগুলো নিয়ম আছে সবগুলোই পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব, আর তোমরা এগুলো বাড়িতে বসে থেকে চর্চা করো। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে এবং চর্চা করে ভালো লাগবে। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।